Chief Minister Sri Jagan Mohan Reddy Gariki, Honorable Ministers present here, Honorable Ministers and other public representatives who are present in the districts, Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries and other senior officers present here. Similarly, district collectors and other senior officers in the districts and all the beneficiaries of the Cheyuta program. I welcome all the participants. Sir, this is second trench release program by Honorable Chief Minister, in which 23.14 lakh beneficiaries are going to get 4,339.39 crores directly after pressing of the button by Honorable Chief Minister. Sir, as we know, last 1.5 years, the COVID problem we are facing in a very serious manner. Almost all all aspects of life is very adversely affected. But one thing which is not at all affected and is quite normal is the welfare schemes by the government. Every month, 3 to 4 schemes are being launched. This is besides the continuous programs like Arogyasri or Pension Kanuka, edo vidhanga prati nela chestunnam. For example, ee nelalo kuda chuste we have launched programs like YSR Jagananna Housing Colonies, then Jagananna Todu, then Amul project for the West Godavari, then Vahan Mitra, and now this is YSR Cheyuta. So as you already know, sir, and everybody knows, till now already for all welfare schemes, more than 1.4 lakh crore has been passed on to the beneficiaries in different manner in DBT and non-DBT schemes. And incidentally, 66% or more than that also the beneficiaries are women beneficiaries. Most of the beneficiaries are SC, ST, BC, we know already. Sir, under YSR Cheyuta program in 4 years, we are going to, government is going to provide 1900 crores to about 19,000 crores to about 25 lakh beneficiaries. And this age group, 45 to 60 years, of SC, ST, BC and minority women. Now, in fact, I just want to point out one very important thing which Honorable Chief Minister keeps on repeating. This age group is almost neglected in many of these schemes, and perhaps this is one of the important schemes which is targeting this age group, 45 to 60 years. 45. Yes, sir, 45 to 60 years, which is usually neglected. And incidentally, the women in this age group are relatively free from the responsibilities, and also they are in decision-making positions. So for these women beneficiaries, if we are arranging this kind of program, definitely it is going to, because they are able to devote time, they are able to devote energy, and if the funding is also available from the government and from the banks and other institutions, definitely the livelihood activities which they will take up will be definitely changing their life. Sir, last year, as we know, MOU were entered with 5 multinational companies, Amul, Hindustan Lever, ITC, Reliance, Procter & Gamble, Alana Group, and roughly about 3 lakh units have been grounded, with animal husbandry about 2 lakh units and about 78,000 retail units. And the income increase which we have seen is about 7,000 to 10,000 per month. Every beneficiary is getting additional income. In fact, for arranging these kind of units, banks, there has been linkage with banks, and about 1,600 crores have been lent by the banks also. That means the 18,750 which we have given and 56,250 additional amount the banks have given. This year again, sir, we are proposing to enter in MOU with about 13 state level and national level agencies. We are in last stage of talks with them, so maybe very soon we will be having MOU, sir. Because, and it is proposed that with their intervention, about 5 lakh other units will be established, livelihood units will be established in rural and urban areas, sir. So those will be coming up soon with those, this thing, because they will be
coming up with intervention in retailing, agriculture, horticulture, MSME, handlooms, handicrafts, food processing, etc. Some of the companies, Mahindra Top, Kheti Tech, Reliance Retail, AGO, NIMSME, Gyan, Gujarat. So like this, we are in talk with them, and very soon we will be coming up with their the MOUs with them, sir. Sir, I am sure with the release of this money, the livelihood activities will be taken up by these beneficiaries, and definitely their living standards and income levels will increase. Sir, once again, I welcome all the participants and also particularly the beneficiaries for this program, and I thank for giving me opportunity to say a few words, sir. Sir, if, next, if you permit, sir, AV, there is a small AV clip, sir, which will play. Yeah. రాష్ట్రంలో సుమారు 24 లక్షల బడుగు బలహీన వర్గాల మహిళలకు ముఖ్యమంత్రి జగనన్న అందించిన ఆర్థిక చేయూత వారి జీవితాలకు తెచ్చింది బంగారు భవిత. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కలగన్న ఈ అద్భుత పథకం ఈ రోజు ఆంధ్ర అక్క చెల్లెళ్ల ముంగిట నిలిపింది ఘన విజయం. 45 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆ ప్రతి అక్కకు, ఎస్సీ అక్కకు, ఎస్టీ అక్కకు, బీసీ అక్కకు, మైనారిటీ అక్కకు, ఆ ప్రతి అక్కకు అన్నతోడుగా ఉంటాడు. వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న కార్యక్రమం తీసుకొస్తాడు. ఆ ప్రతి అక్క చేతిలోనూ అన్న 75,000 రూపాయలు పెడతాడు వైఎస్ఆర్ చేయూత అన్న కార్యక్రమంతో. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడానికి వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ పథకం ద్వారా 45 నుంచి 60 ఏళ్ల వయసు గల ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల మహిళలకు గత ఏడాది ఒక్కొక్కరికి 18,750 రూపాయల చొప్పున సుమారు 4,500 కోట్లు మొదటి విడత సాయాన్ని అందించారు. అంతేకాకుండా బ్యాంకు ద్వారా 26,250 రూపాయల రుణం ఇప్పించి వారితో వ్యాపారాలు ప్రారంభింపజేశారు. ప్రభుత్వం అందించిన 75,000 రూపాయల ఆర్థిక తోడ్పాటుతో మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు ముందుకేశారు. కిరాణా షాపులు, పాడి పశువుల పెంపకం, అగరబత్తుల తయారీ మొదలైన వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడే ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి, మంత్రుల కమిటీ ఈ పథకం పురోగతిని తరచూ పర్యవేక్షించి తగిన సూచనలు చేస్తున్నారు. కార్పొరేట్ కంపెనీలను మహిళా వ్యాపారులతో అనుసంధానం చేయడంలో వైఎస్ఆర్ చేయూత కాల్ సెంటర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. లబ్ధిదారులకు అవసరమైన శిక్షణను అందజేస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు 78,000 మంది కిరాణా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 1,12,000 మంది పాడి పశువుల పెంపకాన్ని చేపట్టారు. జగనన్న జీవక్రాంతి ద్వారా 72,179 మంది గొర్రెలు, మేకల పెంపకంతో లబ్ధి చెందారు. మొత్తం కలిసి 70,000 రూపాయలతో 15 మేకలు కొనుక్కున్నాము. బాగా వృద్ధిలోకి వచ్చాము. జగనన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. దానివల్ల మా కుటుంబం చాలా లబ్ధి పొందుతున్నామండి. ఈ శోభ ద్వారా నాకు కుటుంబం ఆధారం నాకు లభిస్తుందండి. గేదె కొనుక్కున్నామండి. గేదె వాళ్ళ పాలు తీసుకుంటే మా పనులన్నీ జరుపుకుంటున్నామండి. కిరాణా షాప్ పెట్టుకున్నాను. జగనన్నయ్య మాకు చేయూత ఇచ్చినందుకు మేము సంతోషంగా బతుకుతున్నాము. జగనన్నయ్యకి ధన్యవాదాలు. జూన్ 22వ తేదీన సుమారు 23.2 లక్షల అర్హులైన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల మహిళలకు 18,750 రూపాయల చొప్పున సుమారు 4,340 కోట్లు రెండవ విడత సాయాన్ని అందించనున్నారు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కలగన్న ఈ మహిళా హృదయం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కుటుంబాలకు అరుణోదయం. I request Honorable Minister for Panchayat Raj and Rural Development to address the participants.
ప్రీతం నాయకులు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, సహచర మంత్రులకు, అధికారులకు, అదేవిధంగా జిల్లాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మంత్రులకు, అధికారులకు అందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నేను చాలామంది ముఖ్యమంత్రులను చూశాను అనుభవపూర్వకంగా. ఎప్పుడు కూడా కొత్తదనం లేకుండా రొటీన్గా పరిపాలించారు, కానీ ఇన్నోవేటివ్గా పేదల గుండెల్లో నిలవాలని చెప్పే ఆలోచనతో ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు. మరి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాట కాపాడుకుంటూ ఎన్నికల ముందు ఏదైతే పాదయాత్రలో దాదాపు 3648 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశారో ఆ పాదయాత్రలో వచ్చిన సమస్యలన్నీ కూడా నవరత్నాల రూపంలో కానీ మరి మేనిఫెస్టోలో కానీ ఇవన్నీ కూడా పొందుపరిచి కేవలం 2 పేజీల మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచి దాదాపు ఇందాక మా కార్యదర్శి గారు చెప్పారు, అనేక పథకాలు ప్రతి నెల కూడా 3-4 తగ్గకుండా ఇవ్వడమే కాకుండా పాలనలో ఒక వినూత్నంగా మనం అభివృద్ధి అంటే ఏ విధంగా చేయాలా, నాడు నేడు ఏ విధంగా మన గ్రామాలలో పనిచేస్తూ ఉంది, ఈరోజు గ్రామ సచివాలయాలు ఏ విధంగా తీసుకొచ్చి ప్రతి ఇంటికి కూడా మనం అన్ని ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా చేరే విధంగా గ్రామ సచివాలయాల్లో మన వార్డు వాలంటీర్లంతా కూడా నియమించి ప్రతి 50 కుటుంబాలకు ఒక వాలంటీర్ అన్ని సేవలు కూడా అందించే విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ విధమైన పాలన గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయలేదనే దాంట్లో మనం సందేహం ఏం లేదు. మరి ఒక ఆలోచన పరంగా ఒక వినూత్నంగా పరిపాలన తీసుకొచ్చి ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈరోజు రకంగా చూస్తే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మన రాష్ట్రంలో కానీ ఎక్కడ కూడా దాదాపు 31.5 లక్ష ఇండ్ల పట్టాలు ఇచ్చిన ఘనత ఎవరిది కూడా లేదు, ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్ప. ఇప్పటికే 15,60,000 ఇండ్లను కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అన్ని పథకాలు ఏ చెప్పినా కూడా వినూత్నంగా ఎవరూ చేయని విధంగా చేసే దీనికి వారు నాంది పలికారు. మరి ఈరోజు మనం వైఎస్ఆర్ చేయూత 2వ విడత కార్యక్రమాన్ని మనం మొదలు పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. మరి గతంలో మొదటి విడతలో 24 లక్షల మందికి 18,750 చొప్పున దాదాపు మనం 4,500 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ 18,500 4 దఫాలుగా ఇచ్చి 75,000 ప్రతి మహిళకు ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు మన ప్రీతం నాయకులు కల్పించారు. అదేవిధంగా ఈ 2వ విడతలో ఈరోజు 23,44,572 మందికి దాదాపు 4,340 కోట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు వారు కల్పిస్తా ఉన్నారు. ఈ విధంగా 4 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 19,000 కోట్లు ఈ చేయూత పథకానికి అందించడమే కాకుండా వారిని అందరినీ కూడా ఒక కార్యోన్ముఖులుగా వారిని మలిచి వాళ్ళకి తగిన వ్యాపారాన్ని, వాళ్ళకి ఇష్టమైన వ్యాపారాన్ని చేసే విధంగా ఇప్పటికే మనం చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కూడా చేర్చుకున్నాం. అమూల్ కానీ, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ కానీ, ఐటీసీ కానీ, ప్రోక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ కానీ, రిలయన్స్, అల్లన, ఇవే కాకుండా ఇంకా 14 సంస్థలు ఇప్పుడు ముందుకొచ్చాయి. మేము కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు అవుతామని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో వారిని కూడా తీసుకునే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరే ఒక రివ్యూ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా దీంట్లో కార్యోన్ముఖులుగా చేస్తాం. అదేవిధంగా వీళ్లకు అన్ని సలహాలు ఇవ్వడానికి కానీ, సాంకేతికంగా వాళ్ళకు అన్ని అందుబాటులో తేవడానికి కానీ, ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే పరిష్కరించడానికి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అని చెప్పి మనం సెల్ఫ్ ఆఫీసులో పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు వారికి సెల్ ఫోన్ల ద్వారా మనం అన్ని కూడా మాట్లాడి చేస్తా ఉన్నాం. ఈ పథకంలో దాదాపు ఎప్పుడు కూడా 45 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న మహిళలకు ఏ ప్రభుత్వ పథకం కూడా వర్తించకపోయినా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ కొరతను కూడా తీరుస్తూ 45 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ మహిళలను వారు ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ పథకాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. దీంట్లో అత్యధికంగా బీసీలు 61% లబ్ధి పొందుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎస్సీలు 24%, మైనారిటీలు 9%, ఎస్టీలు 6%, ఈ విధంగా 100% కూడా మనం ఎప్పుడు లేని విధంగా బీసీలకు పెద్ద పీట వేస్తానని ఏదైతే
ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారో ఈ చేయూత పథకంలో కూడా మనందరికీ కూడా కనపడుతూ ఉంది. దాదాపు 61% బీసీలకు అవకాశం కల్పించారంటే ఇది బీసీలంతా కూడా గుర్తించాలని చెప్పి బీసీ మహిళలందరినీ కూడా నేను మనసారా కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎన్నో ఇబ్బందులు, కోవిడ్ ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, కోవిడ్తో మనకు ఆదాయం తగ్గిపోయింది, ఏది తగ్గినా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా అన్ని కార్యక్రమాలు వారు క్యాలెండర్ ఇచ్చి ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఏ రోజు ఏది ఇస్తానన్నాడో ఆ రోజు ఇచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం కల్పిస్తూ ఉందంటే అది ఒక గొప్ప ప్రక్రియగా వారు మనసు నుంచి వెలువడిన ఒక దీనిగా మనం అభివర్ణించాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను అదేవిధంగా అనేక కార్యక్రమాలు వారు అయితే చేపడుతూ ఉన్నారో వాటిలంతా కూడా భాగస్వాములు కావాలి. మనం అందరూ కూడా మనం అయ్యేదే కాకుండా ఇది ఏదైతే చేయూత ద్వారా మనకు ఈరోజు 18,500 రూపాయలు అందిస్తూ ఉన్నారో అది తప్పనిసరిగా మీరు ఉపయోగపెట్టుకునే విధంగా మీకు ఇష్టమైన వ్యాపారాన్ని చేయాలి, కానీ ఏదో ఒకటి ఇంటి ఖర్చులకు వాడేసి తర్వాత దీన్ని నిరర్థకం చేయకూడదని చెప్పి ప్రతి మహిళలను నేను అభ్యర్థిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను, ప్రత్యేకంగా మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారికి. I request Honorable Minister for Municipal Administration to please address the meeting. నమస్కారం సార్. ముఖ్యమంత్రి గారికి, అలాగే నా సహచర మంత్రులకు, అధికారులకు, జిల్లాలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, అలాగే లబ్ధిదారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సార్ పెద్దలు చెప్తారు, నాన్న ఉంది సార్, ఇళ్ళల్లో బాగుంటే ఇల్లు బాగుంటుందని. మీరు దానికి కొత్త డెఫినేషన్ తీసుకొచ్చారు. ఏ ఇల్లు అయితే బాగుంటుందో ఆ ఇల్లు అన్నీ బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుందని. ఆ నాడు ప్రకారం ప్రతి ఇల్లు బాగోవాలని కోరుకుంటూ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏం కావాలో, ఏ అవసరం ఉన్నదో ఆ అవసరానికి అనుగుణంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన కార్యక్రమాన్ని ఒక విధానంగా రూపొందించి ఆ విధానం ద్వారా ఇవాళ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేయడంలో భాగమే ఈ చేయూత కార్యక్రమం సార్. అందులో ఆ రోజు ఎన్నికల్లో చెప్పినట్టు, ఇప్పుడు మా పెద్దరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు, ఎన్నికల్లో మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఆ మాటను నెరవేర్చుకుంటూ మొదటి విడత ఇచ్చాం, రెండో విడత ఇచ్చాం. మొదటి విడత సుమారు 4,600 కోట్లు సుమారు ఇచ్చారు. ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకో 4,400 కోట్ల రూపాయలు సుమారు ఈరోజు ఇస్తున్నాం. ఇంత గట్టుగా పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా మరి సాగుతున్న మన ప్రభుత్వ పరిపాలన విధానంలో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం సార్. మొత్తం వచ్చి సుమారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో 23,44,000 మందికి ఇస్తే అందులో పట్టణానికి సంబంధించిన వాళ్ళని, పట్టణాలకు సంబంధించిన మరి వారికి సంబంధించి సుమారు 4,63,000 మందికి ఇవాళ 4,63,608 మందికి పట్టణాల్లో ఉన్న ఎవరైతే చేయూతకు అర్హులుగా ఉన్న 45-60 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వచ్చి మరి మా ఆసరాగా ఉంటూ సంవత్సరానికి మరి 18,750 రూపాయలు లెక్కన గత సంవత్సరం ఇచ్చాం. మరి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో 5 నిమిషాల్లో మరి మీరు అందరికీ కూడా మరి బ్యాంకుల ద్వారా నేరుగా మధ్యవర్తులు కానీ దళారులు కానీ మరి ఎవరు కూడా లేకుండా మరి డైరెక్ట్గా ఆ లబ్ధిదారుడికే చెందేటట్లు మళ్ళీ దాన్ని వచ్చి దుర్వినియోగం చేయకుండా దానికి మరి ఒక చక్కని విధానాన్ని కూడా మరి రాష్ట్రంలో రూపొందించడం, తద్వారా ఆయా కుటుంబాలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవడానికి వారికి జరిగే అవకాశాన్ని ఇచ్చి, అందుకే దీన్ని చేయూత అనే కార్యక్రమం కూడా పెట్టాం అనే నామకరణం కూడా మరి ప్రభుత్వం చేసింది. మీరు ఆలోచన చేశారు సార్ దాన్ని. ఎందుకంటే ఎవరైతే వాళ్ళకి చేయూత ఇస్తూ వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు సార్, చాలా సంతోషం. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాల్లో మరి భాగస్వాములైన మేము కూడా భాగస్వాములై మరి శాఖలు నిర్వర్తిస్తున్నందుకు మరి చాలా మాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది సార్. ఇవాళ అందులో భాగంగానే సుమారు 800 ఇవాళ ఇస్తున్న ఈ 4,339 కోట్లలో 4,400 కోట్లు ఇస్తున్న ఈ దీంట్లో సుమారు మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సుమారు 870 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క అర్బన్కి సంబంధించిన మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం సార్. వాళ్ళకి సంబంధించి దీన్ని మరి మా అప్ప ద్వారా వాళ్ళకి మనం తీసుకున్న ఏదైతే మరి దేశంలో ఉన్న అక్కడ మరి ఉన్న కార్పొరేషన్ సంస్థలు అయితే ఉన్నాయో వారితో టైప్ చేస్తూ వారి కుటుంబాలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం
సంతోషం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని. ఇదే కాదు, ఏదైతే మీరు టైం బౌండ్లో చేద్దామని ఏదైతే నిర్ణయించి ప్రతి కార్యక్రమానికి ఒక ముందుగానే వాళ్ళకి తేదీని కూడా ఫిక్స్ చేసి వాళ్ళకి ఆ కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేది చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. ప్రజలందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూడా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు చూసాం సార్. ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు ఒక కార్యక్రమం ఇస్తే మరి రెండోది ఇవ్వడానికి వీల్లేదనే మరి ఇవ్వలేదు, ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఒకటే అనేది ఉంది సార్. కానీ ఇందులో ఈ చేయూత దాంట్లో ఇప్పటికే ఈ సామాజిక పెన్షన్లు వచ్చి ఇస్తున్నాం సార్. 2250, 2500 చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అది కూడా ఇస్తున్నాం. కానీ వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు దీర్ఘకాలంగా వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి కూడా ఇది కానీ వీలైతే వాళ్ళు ఏదైతే దీర్ఘకాలంగా వితంతువులు ఉన్నారు, లేదా ఒంటరి మహిళలు ఉన్నారు, అలాగే వాళ్ళు హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి అది ఇస్తున్నారు, మళ్ళీ ఇది ఇస్తున్నారు సార్. రెండు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి. సుమారు వాళ్ళకి కూడా ఈ నెంబర్లో చూసుకుంటే 6 లక్షల మంది ఉన్నారు సార్. వాళ్ళు ఈ 24 lakhs 6 లక్షల మంది ఈ నెంబర్ కూడా ఉంది సార్. అంటే వాళ్ళకి రెండు వస్తున్నాయి. ఈ పెన్షన్ వస్తుంది, మంత్లీ పెన్షన్, దాంతోపాటు ఈ 18,750 రూపాయలు కూడా ఇది ఇస్తున్నాం సార్. ఈ విషయాన్ని కూడా 18,750 రూపాయలు, 750 రూపాయలు కూడా మనం ఇస్తున్నాం సార్. ఈ విషయాన్ని కూడా మరి చాలా బాగుంది సార్. ఇవాళ మా మంత్రి గారు మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పారు. ఇది కాకుండా ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సార్. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఎక్కడైనా లేకపోతే పెట్టుకునే అందులోనే దాని టైం బౌండ్లోనే మళ్ళీ వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రోగ్రాంలు ఇంక్లూడ్ చేయాలనే కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం నిర్దేశించడం కూడా మరి చాలా సంతోషం సార్. ఏదేమిటికి కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సద్వినియోగం చేసుకుని ప్రతి కుటుంబం కూడా దాంట్లో ఏదైతే ఉందో ఇళ్ళ బాగుంటే ఇల్లు బాగుంటుందని, అలాగే ఇల్లు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుందని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుతున్న మీ తాలూకా విజన్ ని మరి అందరూ కూడా దీన్ని అంగీకరించి మరి రాష్ట్రం సమృద్ధిగా మరి ఉండాలని, మరి ప్రతి ఇల్లు బాగుండాలని మరి కోరుకుంటూ మరి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. Now I request Honorable Chief Minister to kindly address the participants. ఈరోజు మరో మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం ద్వారా దాదాపుగా 23,44,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు అక్షరాల 4,395 కోట్లు, అంటే దాదాపుగా 4,400 కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ గా నేరుగా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వాళ్ళ బాగోగు కోసం జమ చేసే గొప్ప కార్యక్రమం. 23,44,000 అంటే దాదాపుగా వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా దీంట్లోకి కలుపుకుంటే దాదాపుగా 1 కోటి జనాభాకు మంచి జరిగించే గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈరోజు దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో ఈరోజు ఆ ప్రతి అక్కకు తమ్ముడిగా, ప్రతి చెల్లెమ్మకు అన్నగా ఈరోజు మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో దేవుడి దయతో ఈ కార్యక్రమం చేసే అవకాశం దేవుడిచ్చాడు. ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆ ప్రతి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ఆ ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు కూడా 45 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆ ప్రతి అక్కకు, ఆ ప్రతి చెల్లెమ్మకు, అర్హులై ఉన్న ఆ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం ద్వారా ఆ ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ప్రతి ఏటా 18,750 రూపాయలు వరుసగా 4 ఏళ్ల పాటు అంటే 75,000 రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలో వేసే గొప్ప కార్యక్రమం. ఈ సంవత్సరం వరుసగా 2వ ఏడాది అమలు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంగా ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రతి అక్కకు, ఆ ప్రతి చెల్లెమ్మకు మంచి జరగాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఈ అక్క చెల్లెమ్మలంతా కూడా తమ కష్టాన్ని, దైవాన్ని, తమ కష్టాన్ని నమ్ముకొని వీళ్ళంతా కూడా
45 నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసు అని అంటే మోస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ వయసు. అంటే ఈ వయసులో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు అందరూ కూడా కుటుంబ బాధ్యతలను పూర్తిగా బాధ్యతాయుతంగా కూడా మోస్తూ ఉన్న వ్యక్తులు. ఆ కుటుంబానికి వీళ్ళు రససారథులుగా ఆ కుటుంబాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్న వ్యక్తులు. వీళ్ళ చేతుల్లో డబ్బు గన పెడితే ఈ డబ్బు పూర్తిగా వాళ్ళ కుటుంబం మంచి కోసము, వాళ్ళ కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపరిచేందుకు ఈ డబ్బు ఎంతగానో వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న ఈ 45 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల వయసున్న మహిళల్లోనే దాదాపుగా 6 లక్షలకు పైగా ఉన్న వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, వికలాంగులకు, ఇటువంటి వారికి కూడా సామాజిక పెన్షన్ల ద్వారా కూడా వారికి లబ్ధి జరుగుతూ ఉంది అన్న సంగతి తెలిసి ఉన్నా కూడా అటువంటి వారికే ఇంకా ఎక్కువ సహాయం అందించాలి, అటువంటి వారే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడేటట్టుగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఆలోచన చేయాలి అని ఒక దృఢ నిర్ణయంతో చాలామంది చెప్పారు. ఇటువంటి వాళ్ళకి ఎలాగో ఇస్తూ ఉన్నాం, ఇది కూడా ఇవ్వకపోయినా కానీ సరిపోతుంది అని చెప్పినా కూడా లేదు, ఇటువంటి వాళ్ళకే మన అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడితేనే కుటుంబాలు బాగుంటాయి అని చెప్పి ఇటువంటి వాళ్ళకు కూడా దీన్ని అమలు చేసేట్టుగా కార్యాచరణ చేశాం. దాదాపుగా తొలి ఏడాది ఇదే మాదిరిగానే దాదాపుగా 24 లక్షలు దగ్గర 23.5 లక్ష 20 దగ్గర ప్రతి అక్క ప్రతి చెల్లెమ్మ ఖాతాలోనూ 18,750 రూపాయలు చొప్పున గత సంవత్సరం జమ చేశాం. రెండవ ఏడాది ఇప్పుడు మళ్ళీ 23,44,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు మళ్ళీ 18,750 రూపాయలు చొప్పున నేరుగా దాదాపుగా మరో 4,400 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లలోకి జమ చేస్తూ ఉన్నాం. దీనితో కేవలం ఈ 2 ఏళ్లలోనే ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకు అందిస్తున్న అంటే మిగతా పథకాలన్నీ కాకుండా అంటే అమ్మఒడి కానివ్వండి, ఆసరా కానివ్వండి, ఇళ్ల పట్టాలు కానివ్వండి, సున్నా వడ్డీ కానివ్వండి, ఇటువంటి మిగిలిన పథకాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి కేవలం వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా మాత్రమే ఈ 2 ఏళ్లలో మనందరి ప్రభుత్వం అందించిన ఆర్థిక సహాయం దాదాపుగా 9,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ 2 సంవత్సరాల్లోనే అందించినట్టు అవుతుంది. మనందరి ప్రభుత్వం ఇలా అందిస్తున్న సహాయంలో వారందరిలో కూడా కొండంత ఆత్మవిశ్వాసం రావాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి అక్క ప్రతి చెల్లెమ్మ ఖాతాలో జమ చేస్తూ ఉన్న ఈ డబ్బును వారు ఎలా ఖర్చు చేసుకోవాలి అన్న నిర్ణయం వాళ్ళకే వదిలేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకనంటే అందరూ కూడా ఇంతకు ముందే చెప్పారు, రెస్పాన్సిబుల్ వయసులో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలే అందరూ. వాళ్ళ చేతుల్లో డబ్బులు పెడితే ఆ డబ్బులు దుర్వినియోగం కావు, ఆ డబ్బులు మరింత ఆర్థిక స్తోమత పెంచే విధంగానే అడుగులు వాళ్ళు వేస్తారు బాధ్యతాయుతంగా అని చెప్పి నమ్మి ఆ చేతుల్లో ఆ అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో ఈ డబ్బు పెడతా ఉన్నాను. కాబట్టి వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టే ఈ డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేయాలి అని చెప్పే కార్యక్రమం నేను చేయడం లేదు. కానీ వీళ్ళల్లో ఎవరికైనా కూడా సహాయం కావాలన్నా, ఎలా వ్యాపారం చేసుకునే దానికోసం ఏదైనా తోడ్పాటు కావాలన్నా వీళ్ళు ఎవరైనా కూడా అడిగినట్టు అయితే ఆ అడిగిన వాళ్ళకు మాత్రం వరుసగా ఈ 4 ఏళ్ల పాటు ఇచ్చే ఈ సొమ్ము ఈ 18,750 అదే అక్క చెల్లెమ్మకు వరుసగా 4 ఏళ్ల పాటు ఇస్తూ పోతాం. కాబట్టి 75,000 రూపాయలు ఆ అక్క చెల్లెమ్మ చేతులకు వస్తుంది. కాబట్టి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు ఈ పెట్టుబడిని మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునే దానికోసం అవకాశాలు ప్రభుత్వం తరపున వాళ్ళకు రిస్క్ లేకుండా ఇవ్వాలి అన్న ఆరాటంతో
ప్రభుత్వాన్ని అడిగిన వాళ్ళకు మాత్రం వీళ్ళందరికీ కూడా జీవనోపాధి చూపించే విధంగా, రిస్క్ లేకుండా వ్యాపారం చేసే విధంగా వాళ్లకు అమూల్తోనూ, రిలయన్స్తోనూ, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్తోనూ, ఐటీసీ కంపెనీతోనూ, అలానా గ్రూప్ కంపెనీతోనూ, ఈ హిందుస్థాన్ లీడర్ కంపెనీస్తోనూ, ఇటువంటి వారందరితో కూడా, భారీ వ్యాపార సంస్థలతో కూడా ప్రభుత్వం వీళ్ళందరితో కూడా ఒప్పందాలు చేసుకుంది. ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అక్క చెల్లెమ్మలను కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళ డీలర్లుగా ఈ అక్క చెల్లెమ్మలను వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తారు. సో ఆ నాణ్యమైన వస్తువులు వాళ్ళకు డీలర్లకు ఇచ్చే రేటు కన్నా కూడా ఇంకా కాస్త తక్కువ రేటుకే ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇచ్చి, ఈ అక్క చెల్లెమ్మలు ఆ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మినప్పుడు రిస్క్ లేకుండా ఆ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళకి అమ్మినప్పుడు ఒక్కొక్కరు దాదాపుగా 7 నుంచి 10,000 రూపాయలు లాభం జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పి కూడా సంతోషంగా కూడా ఈరోజు చెప్తా ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా టైఅప్లు ఇప్పించడమే కాకుండా ఇటువంటి కంపెనీస్తో, బ్యాంకులతో కూడా ప్రభుత్వమే మనమే మాట్లాడి వీళ్ళందరికీ కూడా బ్యాంక్ టైఅప్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎలాగూ మనం 75,000 రూపాయలు ఇస్తూ ఉన్నాం. ఆ 75,000 ముందుగానే బ్యాంకులు ఇచ్చినా కూడా బ్యాంకులకు ఎటువంటి నష్టము ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఆ 75,000కు గ్యారంటీ ఇస్తుంది. మేము ఇస్తాము, మీకు ఎటువంటి నష్టము జరగదు అని చెప్పి బ్యాంకులను కూడా రంగప్రవేశం చేయించి బ్యాంకులకు, ఈ కంపెనీలకు, ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకు అందరినీ కూడా ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి దాదాపుగా ఆ ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు వ్యాపార లావాదేవీలలో, వ్యాపారాలలో కూడా దారి చూపించే పరిస్థితిని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది అని చెప్పి గర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రతి అక్కకు తమ్ముడిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దీని ద్వారా దాదాపుగా 78,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలు కిరాణా షాపులు పెట్టుకోగలిగారు. ఈ రిలయన్స్, ఈ ఐటీసీ, ఈ ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్, ఈ హిందుస్థాన్ లీవర్ ఇటువంటి కంపెనీలతో టైఅప్ చేసి, బ్యాంకులతో టైఅప్ చేసిన పిమ్మట ఇంతే కాకుండా దాదాపుగా 119,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలు ఆవులు, గేదెలు కూడా కొనుగోలు చేయగలిగారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఆవులు, గేదెలు కొనుగోలు చేయించడమే కాకుండా అమూల్ ద్వారా 5 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయల దాకా ప్రతి లీటర్కు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గతంలో ఇస్తా ఉన్న రేటు కన్నా ఎక్కువ రేటుకు వాళ్ళకు వచ్చే విధంగా కార్యాచరణ కూడా రూపొందించడం కూడా జరిగింది. అదే మాదిరిగా ఒక 70,000 యూనిట్లు, అంటే మరో 70,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు మేలు జరిగేలా 70,000 యూనిట్లు గొర్రెలు, మేకలు కొనుగోలు చేసే దానికోసం అని చెప్పి వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ గొర్రెలు, మేకలు పెంపకం ద్వారా వాళ్ళ ఆదాయం కూడా బాగా పెరిగి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు సంతోషంగా ఉండే పరిస్థితి కూడా ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇలా వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే ఈ బ్యాంకుల ద్వారా ఈ అక్క చెల్లెమ్మలను కనెక్ట్ చేసి బ్యాంకులు, శ్రీనిధి ఇవన్నీ కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా భాగస్వాములను చేసి ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ బ్యాంకుల ద్వారా అక్షరాల 1,510 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇప్పించి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ మేరకు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా మంచి జరిగేలా కార్యాచరణ కూడా చేశామని సందర్భంగా సగర్వంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. లబ్ధిదారులందరినీ కూడా కార్పొరేట్ కంపెనీలతోనూ, బ్యాంకులతోనూ అనుసంధానం చేసేందుకు వైఎస్ఆర్ చేయూత కాల్ సెంటర్ను కూడా ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. ఆ కాల్ సెంటర్ ఒక నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. పేపర్లో కూడా ఈరోజు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఆ నెంబర్లు కూడా పబ్లిష్ చేశాము. ఆ కాల్ సెంటర్ నెంబరు 0866246899 ఒక నెంబరు, ఇంకొకటి 9392917899 ఈ నెంబర్లన్నీ కూడా ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది. ఈ కాల్ సెంటర్ ద్వారా ఎవరికైనా కూడా అక్క చెల్లెమ్మకి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా, సలహా కావాలన్నా, శిక్షణ కావాలన్నా, సూచన కావాలన్నా ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలతో టైఅప్, బ్యాంకులతో అనుసంధానం చేయడం, వీటి అన్ని విషయాలలో కూడా నిరంతరం వీళ్ళందరూ కూడా పర్యవేక్షించి అవసరమైన సహాయము, అవసరమైన శిక్షణ అందించేందుకు ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెల్ను కూడా ఏర్పాటు చేసి తోడుగా ఉంచేందుకు అడుగులు ముందుకు వేశాం.
ప్రభుత్వానికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కష్టాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మల చేతుల్లో ఈ డబ్బు పెడితే వారి కుటుంబాలకు మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రభుత్వానికి ఉన్న కష్టం కన్నా కూడా వీళ్లకున్న కష్టం మరింత ఎక్కువ అని చెప్పి భావించి అర్హత ఉన్న ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు మంచి చేసే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఏదైనా పొరపాటున ఎక్కడైనా కూడా మిగిలిపోయి ఉంటే మాత్రం దయచేసి ఎవ్వరూ కూడా కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకనంటే ఇది రొటీన్, ఈ కార్యక్రమం ఏమిటి అంటే 45 ఏళ్ళు నిండిన వాళ్ళంతా జాయిన్ అవుతారు, 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళంతా కూడా పెన్షన్ పథకంలోకి పోతారు. సో ఇది కన్సిస్టెంట్గా ఒక సైకిల్ ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరు వచ్చినా కూడా వయసు ఆ మధ్యలో ఉంటే వాళ్ళకు 75,000 రూపాయలు 4 ఏళ్లలో వాళ్ళ చేతుల్లో అదే అక్క చెల్లెమ్మ చేతులకి వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది సైకిల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి 60 ఏళ్ళు ఈ లోపల మధ్యలో దాటిపోయినా కూడా వాళ్ళకు నష్టం ఏం జరగకోకుండా వాళ్ళకు మంచి జరిగేట్టుగా పెన్షన్ ఎట్లాగో వాళ్ళకు వస్తుంది. ఆ పెన్షన్ కూడా మనం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 1000 రూపాయలు 2250 చేశాం. 2250 ఈ జనవరిలో 2500 చేశాం, చేయబోతున్నాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం 2750 చేస్తాం. ఆ తర్వాత సంవత్సరం 3000 కూడా చేసుకుంటూ పోతామని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా ప్రతి అక్కకు భరోసా ఇచ్చి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఎవరైనా కూడా పొరపాటున కూడా ఎవరైనా అర్హత ఉండి రాకపోయిందంటే ఎవరూ కూడా దయచేసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. వాళ్ళ సమీపంలో ఉన్న గ్రామ సచివాలయానికి వెళ్ళండి, వాలంటీర్ సహాయం తీసుకోండి, గ్రామ సచివాలయంలో మీరు అప్లికేషన్ పెట్టండి. మరో 1 నెల రోజుల పాటు ఇటువంటి దరఖాస్తులు తీసుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తానని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం తరఫున మీ అందరికీ కూడా భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఒకవేళ అర్హత ఉండి మిస్ అయిపోతే ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన పని లేదు, బాధపడాల్సిన పని లేదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ 60 ఏళ్లకు ఈ 45 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఈ అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉన్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మంచి జరగాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఈ ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు విషయానికి వచ్చేసరికి నేను వేరే చెప్పనవసరం లేదు. మన ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మన ప్రభుత్వ పనితీరుని ఎవరైనా కూడా గమనించినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్టే అర్థమవుతుంది, మన ప్రభుత్వం మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఎవరికైనా కూడా అర్థమవుతుంది. ఎందుకనంటే గట్టిగా నేను నమ్మే సిద్ధాంతం కూడా ఏంటంటే ఇంట్లో అక్క చెల్లెమ్మ చిరునవ్వుతో నవ్వుతూ ఆనందంగా ఉంటే ఇల్లు బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్న వ్యక్తిని. కాబట్టి ఆ ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ కూడా గత జరగాలి చెయ్యాలి అన్న ఆరాటంతో అడుగులు ముందుకు వేశాం. దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా, మన రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా, దేశ చరిత్రలో కూడా ఎప్పుడూ జరగని విధంగా తొలిసారిగా నామినేటెడ్ పదవులు, నామినేటెడ్ కాంట్రాక్టులలో 50% పూర్తిగా అక్క చెల్లెమ్మలకే కేటాయిస్తూ ఏకంగా చట్టం చేసిన ప్రభుత్వం మనదే అని సందర్భంగా కూడా సగర్వంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ చట్టం చేశాం కాబట్టే ఈరోజు గుడి ఆలయ బోర్డులలో కానీ, మార్కెట్ యార్డ్లలో కానీ, కార్పొరేషన్ పదవుల్లో కానీ, లేకపోతే బీసీ కార్పొరేషన్ పదవుల్లో కానీ వీటి అన్నింటిలో కూడా ఈరోజు అక్క చెల్లెమ్మలు అగ్రభాగాన కనిపిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి కూడా సగర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర కేబినెట్లో ఈరోజు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నా చెల్లి ఈరోజు ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నానని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా ఈ రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా కూడా నా మరో చెల్లి ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా కూడా పనిచేస్తూ ఉందని చెప్పి కూడా సగర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలా ప్రతి అడుగులోనూ కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి జరగాలి అని, మంచి చేయాలి అని చెప్పి ఆరాటంతోనే అడుగులు ముందుకు వేశాం. ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఎవరు కూడా చేయని విధంగా, ఆలోచనలు కూడా చేయని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏపీ దిశా బిల్లును ఆమోదించాం, చట్టం చేశాం. చట్టాన్ని ఆమోదించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆమోదం కోసం కూడా పంపించామని సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ప్రతి జిల్లాకు కనీసం ఒక పోలీస్ స్టేషన్ అక్కచెల్లెమ్మల కోసమే ఉండాలి, కేటాయింపు జరగాలి అని ఏకంగా రాష్ట్రంలో మొత్తంగా 18 దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది. ఏ అక్కచెల్లెమ్మకైనా కూడా తనకేదైనా సమస్య వస్తే ఆ స్టేషన్కు తాను వెంటనే వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆడవాళ్లే కాబట్టి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకి ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆ దిశ పోలీస్ స్టేషన్ను కూడా ఏర్పాటు చేసి తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం చేశాం. ప్రతి జిల్లాలోనూ ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లను కేవలం దిశ కేసుల కోసమని చెప్పి ప్రత్యేకంగా కూడా నియమించడం కూడా జరిగింది. ఎవరికైనా కూడా అక్క చెల్లెమ్మ ఏదైనా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితిలో ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అభయం యాప్ అని, దిశ యాప్ అని చెప్పి ఈ యాప్స్ కూడా ఫోన్లలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాము. ఎవరైనా కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ యాప్కు ఊరికి బటన్ నొక్కితే చాలు, వెంటనే వాళ్ళ లొకేషన్ పోలీసు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. వెంటనే పోలీసు వాళ్ళు 10-15 నిమిషాల్లోనే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఈ అభయం యాప్ ఈ రెండు కూడా ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరిగింది. ఈ అభయం యాప్, దిశ యాప్ను ఇంకా పబ్లిసిటీలోకి తీసుకొని వచ్చే కార్యక్రమంలో రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా గొప్ప కార్యక్రమం కూడా చేయాలనుకుంటా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా 900 మొబైల్ టీమ్స్ ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా ఏకంగా బండ్లు వెహికల్స్ కొనిచ్చి మొబైల్స్ టీమ్స్ కూడా 900 మొబైల్ టీమ్స్ను కూడా ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళందరూ కూడా పెట్రోలింగ్ వ్యవస్థలోకి వీళ్ళందరూ కూడా ఉండేట్టుగా కూడా కార్యాచరణ చేశాము. వీళ్ళందరూ కూడా నేరాలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయో అటువంటి చోట ఏదైతే ఈ మార్కెట్ ప్రాంతాలు, స్కూళ్ళు, కాలేజీలు ఇటువంటి చోట వీళ్ళంతా కూడా పెట్రోలింగ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉంది. గ్రామ వార్డు సచివాలయ స్థాయిలోనే ఒక మహిళా పోలీసును ప్రతి వార్డు ప్రతి గ్రామ సచివాలయంలోనే ఏకంగా ఒక మహిళా పోలీసును కూడా పెట్టడం కూడా జరిగింది, కొత్త ఉద్యోగం ఇచ్చి. సో ఇవన్నీ కూడా మంచి ఉద్దేశంతో మంచి జరగాలి అని చెప్పి తాపత్రయంతో అడుగులు ముందుకు వేస్తూ చేశాం. అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని అవాంఛనీయ ఘటనలు మొన్న ఈ మధ్యకాలంలోనే ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద రాత్రిపూట జరిగిన ఒక ఘటన చాలా మనసును కలిసివేసింది. ఇటువంటి ఘటనలు రాత్రిపూట జరిగినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి ఘటనలు ఎక్కడా కూడా జరగకూడదు అని చెప్పి ఆడవాళ్ళు అర్ధరాత్రి పూట కూడా తిరగగలిగే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడే, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తిరగగలిగిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్రం మనకు వచ్చినట్టుగా నమ్మాలి అని చెప్పి గట్టిగా నమ్మిన వ్యక్తిగా ఇటువంటి ఘటనలు అయినప్పటికీ కూడా జరిగినప్పటికీ కూడా చింతిస్తూ ఇటువంటి జరగకుండా చూసుకునే దానికోసం మీ అన్నగా మీ తమ్ముడిగా ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడతానని చెప్పి సందర్భంగా మరొకసారి కూడా తెలియచేస్తూ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం ద్వారా ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు కూడా ఇంకా ఎంతో మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా మేలు చేసే అవకాశం కూడా దేవుడు ఇవ్వాలని కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇక శ్రీకారం చుట్టూ అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నాం. Sir, if you permit, some beneficiaries from districts would like to interact with you. Krishna, Nivas. Yeah, Nivas, please go ahead. Krishna district. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ ఈరోజు కృష్ణా జిల్లాలో సార్ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం కింద 2,03,772 లబ్ధిదారులకి 382 కోట్ల రూపాయలు లబ్ధి వాళ్ళకి లభిస్తుంది సార్. ఈ కార్యక్రమాలు పాల్గొనడానికి మన ఎమ్మెల్యే అవనిగడ్డ, ఎమ్మెల్యే మైలవరం సార్, టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ గారు, అలాగే ఎమ్మెల్సీ కర్మినిషా గారు అండ్ మన ఎమ్మెల్యే విజయవాడ సెంట్రల్ గారు అండ్ ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ గారు అందరూ ఉన్నారు సార్. అండ్ ఒక్క నిమిషం నివాస్. ప్రసాద్ బాగున్నారు? ప్రసాద్, రమేష్ అన్న బాగుంటారన్నా? కల్పనమ్మ తల్లి బాగున్నారు? తల్లి మునిసమ్మ తల్లి బాగుంటారమ్మా? విష్ణన్న బాగుంటారన్నా? జోగి బాగుంటారు? జోగి యా. సారీ నివాస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. లబ్ధిదారులు జుజ్జవరపు మేరీ సార్, ఆవిడ ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీకి చెందిన ఆవిడ సార్. ఆవిడ ఒక
చెగిత కింద ఒక రీటైల్ షాప్ పోయిన సంవత్సరం పెట్టుకున్నారు సార్. ఆవిడ తమరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు సార్. అన్నా జగనన్న నమస్తే అన్న. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే తల్లి. అన్నా నీతో ముఖాముఖిగా ఈరోజు మాట్లాడుతున్నందుకు నాకు ఏం మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో అసలు నాకు ఏమి నోటి మాట రావట్లేదు అన్నా. అన్నా నేను న్యూస్లో చూసేటప్పుడు, మీరు న్యూస్లో మాట్లాడేటప్పుడు టీవీలో ఎప్పుడన్నా నేను జగనన్నతో మాట్లాడగలనా, అటువంటి అవకాశం నాకు వస్తుందా, అట్లా జరుగుతుందా అని నేను అనుకునేదాన్ని అన్న. నిజంగా ఈరోజు మీతో ముఖాముఖిగా మీ ఎదురుగుండా మాట్లాడే ఈ గొప్ప అవకాశం నాకు కలిగినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నానన్న. చాలా సంతోషపడుతున్నానన్న. అన్న కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మున్సిపాలిటీ వందే మాత్రం ఎస్ఎల్ఎఫ్ భారతమాత గ్రూప్ లీడర్ని అన్న నేను. అన్న నా పేరు జుజ్జువరపు మేరీ. అన్న మీరు నవరత్నాలలో భాగంగా వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం కింద నేను పోయిన సంవత్సరం 18,750 రూపాయలు లబ్ధి పొందానన్న. ఆ 18,750 రూపాయలతో ఒక చిన్న కిరాణా కొట్టు పెట్టుకున్నానన్న. దానికి అనుసంధానంగా మా మెప్మా అధికారులు బ్యాంకు నుండి 56,250 రూపాయలు నాకు లబ్ధి చేకూర్చి ఇంకా ఈ షాపుని ఇంకా కొద్దిగా సరుకులతో డెవలప్మెంట్ చేసుకోవటానికి నాకు అవకాశం కల్పించారన్న. ఈ షాప్ని నేను డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈ కరోనా కష్టకాలంలో నేను బయటికి వెళ్లకుండా సరుకులు తెచ్చుకోవటానికి కష్టపడుతున్న టైంలో మరి రిలయన్స్ కంపెనీ వారు, ఇక అనేక కంపెనీల వారు మరి నాకు చాలా తక్కువ ఖర్చుకి తక్కువ రేట్లకి సరుకులు వేసి నేను ఈ షాపుని ముందుకు నడిపించుకోవటానికి మంచి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారన్న. ఈ షాపుని నేను నడుపుకుంటున్నప్పుడు కనీసం రోజుకి 600, 700 అలా లబ్ధి పొందుతున్నానన్న. ఈ అమౌంట్తో నా కుటుంబాన్ని నేను పోషించుకోగలుగుతున్నానన్న. మీకు చాలా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నానన్న. ఆ రీతిగానే అన్న జగనన్న నాకు ఒక పాప ఉందన్న. ఆ పాపకి జగనన్న అమ్మఒడి పథకం ద్వారా సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయల చొప్పున 2 సంవత్సరాలు 30,000 రూపాయలు లబ్ధి పొందానన్న నేను. అలాగే నా కుమారుడు అన్న ఆటో నడుపుతున్నాడన్న. వాడి వాహన మిత్ర పథకం ద్వారా ఇప్పటికి 30,000 రూపాయలు లబ్ధి పొందానన్న నేను. అన్న నా బంధువు మొన్న ఈ మధ్య ఒక ఆయన చనిపోతే వైఎస్ఆర్ బీమా పథకం క్రింద ఆయనకి 2 లక్షల రూపాయలు అందజేశారన్న. అన్న ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు మీరు ప్రవేశపెట్టి మాలాంటి బీదలను, బడుగు వర్గాల వారిని ఆదుకుంటున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను అన్న. అన్న నేనున్నాను, నేను విన్నాను అని మీరు ఏ రీతిగా అన్నారో ఆ రీతిగా మా కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి మా కొరకు ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టినందువల్ల మేము ఎన్నో లాభాలు చేకూర్చుకొని వాటి వల్ల చాలా ఆదాయాలు పొందుతున్నామన్నా. అన్న అలాగే అన్న ఇప్పుడు నేను ఒంటరి మహిళనన్నా. నాకు వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక వస్తుందన్న. అన్న గతంలో నేను పెన్షన్ తీసుకోవటానికి మరి సచివాలయ పంచాయతీకే కానీ ఇంకెక్కడికన్నా మా ఊర్లో బంగ్లా ఉందన్న, బంగ్లా వద్దకే కానీ ఎక్కడికన్నా సరే వెళ్ళి అక్కడ చెట్టు కిందో బెంచి మీదో పడుగాపులు పడి ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా వెళ్ళి కూర్చొని అట్లా ఒక వారం 10 రోజులు తిరిగేదాన్ని అన్న నేను. అయినా సరే నాకు పెన్షన్ అందేది కాదన్న. ఎప్పటికో నా పేరు పిలిచేవాళ్ళన్నా తీసుకునేదాన్ని. చాలా రిస్క్ పడేదాన్ని అన్న పెన్షన్ తీసుకోవటానికి నేను. కానీ మీరు వాలంటీర్స్ వ్యవస్థను స్థాపించి వారి ద్వారా ఈరోజు వాలంటీర్స్ అన్న మా ఇంటికి ఉదయం 6 గంటలకు ముందే వచ్చి, అసలు నేను నిద్ర కూడా లేవనన్నా, వచ్చి తలుపు కొట్టి నా చేతుల్లో పెడుతున్నారన్నా.
పెన్షన్ని. నిజంగా నా కళ్ళు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అన్న. నాకు గతంలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క తీరును గుర్తు చేసుకొని మా జగనన్న మాకు ఇంటికే వచ్చి పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి సదుపాయాన్ని ఈ వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ ద్వారా కలగజేసినందుకు నిజంగా అన్న ఆ 1వ తారీఖు నాడు నాకు నిజంగా నేను చాలా ఏడ్చేస్తానన్న. ఎంత బాధలు పడ్డానన్న నేను. నాకు తెలుసన్న ఆ బాధలన్నీ. మీరు ఇంటికే రేషను, ఇంటికే పెన్షన్ ఇస్తున్నారన్న వాలంటీర్ల చేత. అలాగే అన్న, గతంలో మాకు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులకు వెళ్ళి అక్కడ నిలబడి వాళ్ళని వీళ్ళని అడిగి ఎట్ల కొట్ల సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే రేపు రండమ్మా, ఎల్లుండి రండమ్మా, వారమాగి రండమ్మా అనేవాళ్ళు అన్న. మేము ఇంటికి వచ్చేసి ఏంటి తిరగలేక చచ్చిపోతున్నా, కాళ్ళు నొప్పులు పడుతుంది, ఏ సర్టిఫికేట్ రావట్లేదు అని చెప్పి ఎంతో బాధపడేవాడు అన్న. ఈరోజు మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ ద్వారా వాలంటీర్స్ మాకు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చి పెడుతున్నారు, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చి పెడుతున్నారు, మాకు పెన్షన్ తీసుకొచ్చి మా చేతిలో పెడుతున్నారు. ఇంకేదన్నా కావాలని ఫోన్ చేయగానే 5 నిమిషాల్లో మా ఇంటి ముందు అంటున్నారన్న. ఇట్లాంటి వ్యవస్థని మీరు పెట్టినందుకు మీకు వందనాలు అన్న. అన్న అలాగే అన్న, వైఎస్ఆర్ ఆసరా కూడా నేను అర్హురాలినన్నా. మీరు రుణమాఫీ చేసినటువంటి ఫస్ట్ విడతలో నేను కొంత అమౌంట్ లబ్ధి పొందానన్నా. రెండోసారి మళ్ళీ లబ్ధి పొందటానికి కూడా ఉన్నాను. నాది మీ యొక్క భాగ్యమేనన్నా నాకు అన్న. అలాగే వైఎస్ఆర్ 0 వడ్డీకి కూడా నేను అర్హురాలినన్నా. 0 వడ్డీ కూడా నాకు వచ్చిందన్న, నాకు ఇచ్చారన్న. 0 వడ్డీ కూడా నాకు ఇచ్చారన్న. నేను 0 వడ్డీ తీసుకున్నాను, వైఎస్ఆర్ ఆసరా తీసుకున్నాను, మా పాపకి అమ్మఒడి తీసుకున్నాను, మా బాబుకి వాహన మిత్ర తీసుకున్నాను, పెన్షన్ కానుక తీసుకున్నాను అన్న. మీ వల్ల చాలా లబ్ధి పొందాను అన్న నేను. అలాగే అన్న, నాకు కొంత భూమి ఉంది అన్నాను కొద్దిగా. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద కూడా నేను సంవత్సరం డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను అన్న. తీసుకుంటున్నాను అన్న. ఇన్ని పథకాలు ఉయ్యూరు గ్రామం, ఉయ్యూరు పంచాయతీ నగరంలో ఉన్నటువంటి జుజ్జువారి మేరీ అని నేను మీ ద్వారా ఇన్ని పథకాలు తీసుకుంటున్నాను అన్న నేను. అన్న మీకు చాలా 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 వందనాలు అన్న. అసలు మిమ్మల్ని చూస్తానని అనుకోలేదన్నా, మాట్లాడతానని కూడా అనుకోలేదన్న నేను. నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుందన్న. అన్న చివరిగా ఒక్క మాట అన్న, మీరు నేనున్నాను, నేను విన్నాను అనేటువంటి మాట ఎలా అన్నారు, ఆ రకంగా ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు మొదలుపెట్టారు, దానివల్ల మేము ఎటువంటి లాభాలు పొందామో ఆ రీతిగానే నేను, నాతో పాటు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ మీరే రావాలి, మళ్ళీ మీరే కావాలి, మళ్ళీ 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 మీరే సీఎం కావాలి, ఈ రీతిగా అనేక సంక్షేమ పథకాలు మాకు ప్రవేశపెట్టి మాకు అండగా, మా అన్నగా, మా తమ్ముడిగా, మా తండ్రిగా కూడా మీరే మాకు ఉండి మాకంతా చేయూతగా ఉండాలని భగవంతుడు కోరుకుంటున్నాను అన్న. అన్న చివరిగా ఒక మాట అన్న, నేను టీవీలో చూసినప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కసారన్నా నేను మాట్లాడగలనా ఆయనతో అని అనుకున్నానన్నా. కానీ ఈరోజు నిజంగా మాట్లాడుతున్నానన్నా మీతోటి. అసలు నేనేం మాట్లాడాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు. ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా సరే మా ముఖ్యమంత్రి గారి పాదాలు పట్టుకోవాలని ఉన్నాను నాకు. నిజంగా మీరు చేసిన ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నిటికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా, మీ పాదాలు ముట్టుకోవాలని, మీ పాదాలు స్మర్శించాలని ఉన్నాను నాకు. అట్టి భాగ్యం కూడా నాకు కలుగుద్దన్న, తప్పకుండా కలుగుద్ది. ఈ విషయానికి నేను ఆశపడ్డట్టు ఇది నెరవేరినట్టు ఆ విషయం కూడా అప్పుడు నెరవేరుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను అన్న. అన్న మీరు ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహిళ మహారాణిలాగా ఉండాలన్నారన్న. మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ సంక్షేమ పథకాల వల్ల ఎంతో లబ్ధి పొందుతున్న మేము తప్పకుండా మహారాణిలాగానే బ్రతుకుతున్నామన్నా. ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహిళ మహారాణిలాగానే ఉంటుందన్న. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సంక్షేమ పథకాల వల్ల మేము లబ్ధి పొంది ఇంకా 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 మంచి స్థితిలో ఉంటామని నేను గర్వంగా చెప్తున్నానన్న. మా గురించి మీరు ఎంత శ్రమ పడుతున్నారు, ఎంత బాధపడుతున్నారు. మీకు నిండు నూరేళ్ళు, నా ఆయుష్ కూడా పోసుకొని నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలన్న మీరు. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా మేరమ్మ. మీ మాటలు విన్నప్పుడు నిజంగా కొండంత బలం కూడా వస్తుంది.
దేవుడు గొప్పగా మీకు ఇంకా మంచి చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నానమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ నివాస్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, Srikakulam. Srikakulam. Shrikesh. Shrikesh. Shrikesh, can you hear me? శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ తీసుకోండి అమ్మా. శ్రీకేష్. శ్రీకేష్ మీ దగ్గర మైక్ సార్, ఈరోజు వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో టోటల్ 1,85,475 మంది లబ్ధిదారులు సుమారు 350 కోట్ల రూపాయలు లబ్ధి పొందుతున్నారు సార్. ఈ పథకం ద్వారా అందరూ 45 నుంచి 60 సంవత్సరాలు ఉన్న మహిళలకి ఈ ఇచ్చిన చేయూత గురించి చాలామంది లబ్ధిదారులు ఘన ధన్యవాదాలు తమకు చెప్తున్నారు సార్. ఈరోజు ప్రోగ్రాంకి గౌరవ స్పీకర్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ హాజరయ్యారు సార్. ఈ అందరూ లబ్ధిదారులలో ఒక్కరు మన దగ్గర రాజేశ్వరమ్మ, పుసర్లపాడు గ్రామం, గారా మండలం, ఇక్కడ నుంచి మీతోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నారు సార్. 1 సెకండ్ శ్రీకేష్. బాగుండమ్మా శాంతమ్మ తల్లి, కృపారాయణమ్మ తల్లి బాగుండరమ్మా. డాక్టర్ బాగుండరు, డాక్టర్ కళావతమ్మ తల్లి బాగుండరమ్మా. సీతారామన్న బాగుండరన్నా, జోగులన్న బాగుండరన్నా, శ్రీకాంత్ బాగుండరు. శ్రీకాంత్ సారీ శ్రీకేష్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. సార్ రాజేశ్వరం వెనకాల విక్రాంత్ అనుకుంటా. విక్రాంత్ బాగుండరు. విక్రాంత్ సూర్యనారాయణ బాగుండరన్నా. సరిగ్గా కనపడ్డామన్నా బట్ కనపడిన కాడికి ఇది చెప్పిన. ఓకే సారీ శ్రీకేష్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. నమస్తే జగనన్న, బాగున్నారన్నా? బాగున్నా తల్లి. అన్నా, మీరు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు అన్నా మా పేద మహిళల గురించి చాలా మా కష్టాలు, మా బాధలు గమనించి మీరు ఈ పేదరికంలో నుంచి ఎలాగ మన చెల్లెల్ని, అక్కల్ని బయటికి వేద్దామనేసి ఒక ఆలోచించి గ్రహించి మీరు ఏ పథకం పెడితే వీళ్ళు ముందుకొస్తారని ఒక ఆలోచనలో ఉన్నారన్న. ఆ ఆలోచన ప్రకారంగా మాకు 45 సంవత్సరాలు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వాళ్ళకి 75,000 రూపాయలు చెప్పున్న 4 సంవత్సరాల్లో 4 విడతలుగా పథకం మీరు ఇస్తానని మాటిచ్చారన్న. కనుక ఆ ఇచ్చే ప్రకారంగా ఈ ముందు గత సంవత్సరంలో మాకు 18,750 రూపాయలు కూడా మాకు మా బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేశారన్న. ఈ 18,750 రూపాయలతో సరిపెట్టుకోక మా రాబోయే అమౌంట్ లేటుగా వస్తే ఇబ్బందులు పడతామని బ్యాంకీ వాళ్ళతో మాట్లాడి బ్యాంకీ తరఫున మాకు రుణం ఇప్పించడం కూడా జరిగిందన్న. ఈ 18,750 రూపాయలు, ఈ 56,250 రూపాయలు, మొత్తం 75,000 రూపాయలు పట్టుకొని మేము మేకలు కొనుక్కోవడం జరిగిందన్న. ఈ మేకలు 15 మేకలు వచ్చాయన్న. ఈ 15లో 14 ఆడ, ఒక మగ మేక కొనుక్కోవడం జరిగిందన్న. ఈ 14 మేకలు ఈ సంవత్సరంలో ఒక 14 పిల్లలు కూడా పెట్టడం జరిగిందన్న. ఈ 14 పిల్లల్లో 6 మగ, 8 ఆడ వేయడం కూడా జరిగిందన్న. ఈ 14 మేక, ఈ 6 మేకలు ఒక్కొక్క మేక పిల్ల 5,000 రూపాయలు చెప్పున్న 6 మేకలు, మేక పిల్లలు 30,000 రూపాయలు కూడా మాకు ఫస్ట్లో ఆదాయం వచ్చిందన్న. ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకంలో ఫస్ట్లో మేము లాభం పొందే అదృష్టం కూడా మాకు లభించిందన్న. ఇప్పుడు మహిళలందరూ కూడా భుజాలు తట్టుకొని చక్కగా ఆనందంగా ఈ ఫస్ట్ విడతలో, ఈ ఫస్ట్ పథకానికి మనకి ఇంత ఉత్సాహం ఇచ్చారు మా జగనన్న. చాలా బాగుంది. ఎంతమందో ఎన్ని ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినారే కానీ ఒక చేయితోనే మనం పథకాలు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు జగనన్న 2 చేతులతో పథకాలు ఇస్తాండ్రు అనేసి మా అందరం కూడా చాలా, మా మహిళలందరం కూడా గర్వపడుతున్నాం అన్న. అదే కాకుండా మళ్ళీ నవరత్నాలు అనేసి మళ్ళీ పథకం మీరు నివర్తించారన్న. ఆ పథకాల్లో నా మనవలకి 15,000 రూపాయలు అమ్మఒడి వచ్చిందన్న.
నాకు వితంతు పెన్షన్ నా భర్త లేనందువల్ల 2250 రూపాయలు మాకు ఇంటికి ప్రతి ఫస్ట్కి మాకు 6 గంటలకు మా ఇంటికి వస్తుందన్న. పూర్వం కాలంలో ఏంటంటే ఎన్నోసార్లు తిరగడము, మూలకూకుని ముసలమ్మల మంచం దిగలేని వాళ్ళకి ఇంటి వద్దకు ఇచ్చే పరిస్థితిలోన ఉండేవారు. ఈ రోజుల్లో మన ఇంటికి మీరు వాలంటీర్లు వేసినందువల్ల మాకు చాలా సుఖంగా ఉంది. పెన్షన్ కూడా మేము తీసుకుంటాను అన్న. తర్వాత వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం అనేది నా సంఘానికి 3 లక్షల రూపాయలు మాఫీ వచ్చిందన్న. అందులో నా సంఘం శ్రీలక్ష్మి స్వయం సంఘం అన్న. ఆ సంఘంలో నాకు కూడా 30,000 రూపాయలు కూడా నేను లబ్ధి పొందడం జరిగిందన్న. ఇదే కాకుండా ఇంకా ఈ కరోనా వస్తుంది, ఈ కరోనాలను ఎలా బ్రతుకుతాం భగవంతుడు అనేసి మా కుటుంబాలు అందరం చాలా భయపడ్డామన్నా. ఎందుకు బయటికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు, వాహనాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపిస్తున్నారు, ఏడితే ఎలాగో దేవుడు అని మేము అనుకుంటే టైంకి నేనున్నానమ్మా అనేసి మా అందరికీ మన రాష్ట్రానికి ఒక పెద్ద కొడుకులాగా మీరు నిలబడి మనకు ఆదాయం రాకపోయినా మమ్మల్ని ప్రతి నెలకి 4-5 సరుకులతో మా ఇంటి వద్దకి రైస్ కూడా ఇప్పించేవన్నా. చెయ్యేంతకి చేతిలో ఖర్చు ఉండదు కదా అనేసి 1000 రూపాయలు కూడా ఇచ్చేవన్నా. ఈ 1000 రూపాయలతో ఈ ప్రజలతో ఇలాగ బతికి తర్వాత ఇలా చేస్తుండగా ఇలా కరోనాతో ఇంకెంతమంది బయట ఉంటారనేసి కరోనాని ఎలా అరికడతామని మీరు ఒక ఆలోచించి కరోనాలోన 13,50,000 మంది మనుషులు కరోనా వాళ్ళకి రాకుండా మీరు ఒకే రోజు టీకాలు వేయించి మన దేశంలోన రికార్డు సృష్టించేవన్నా. నాకు చాలా గర్వంగా ఉందన్న. ఎందుకంటే మమ్మల్ని కాసిన వాళ్ళు మమ్మల్ని పెంచుతారో లేదో కానన్నా, మమ్మల్ని కాసిన వాళ్ళు పెంచుతారో లేదో తెలియదు, మేము కాసిన వాళ్ళు పెంచుతారో లేదో తెలియదు. మమ్మల్ని పెంచడానికి మాకు ముందుకు వచ్చావు, మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు చిరకాలంగా మా గుండెల్లో నిలుచుంటారని మేము మరీ కోరుకుంటాను అన్న. అదే కాకుండా ప్రతి మహిళలకి 30 లక్షల మంది మహిళలకి ఒక ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చేవన్న. ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చిందే కాకుండా ఇల్లు కడతామని కూడా మీరు మాట స్వీకారం చుట్టావన్నా. ఎందుకంటే మాకు ఏం కావాలన్నా, ఇంకా మీరు ఇంకా ముందు ఈ 2 సంవత్సరాలకి ఇన్ని పథకాలు పెట్టేటప్పుడు ఇంకా ఉంటే ఇన్ని పథకాలు పెడతారో మాకే అర్థం కాకుంటుంది. సచివాలయం ఎందుకో ఊరికి ఒక పంచాయతీ ఆఫీస్ ఉందిగా చాలని మేము అనుకున్నాం అన్న. అప్పుడు పంచాయతీ ఆఫీసులో ఒక సెక్రటరీ ఉండేవారు, అంతమించి ఎవరు ఉండేవారు. ఇప్పుడు పంచాయతీ ఆఫీసులో అది కాకుండా సచివాలయం నిర్మించారు. సచివాలయాలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే సెక్రటరీలు, ఈఆర్ఓ, తర్వాత సర్వేర్లు, కరెంటు బిల్లు కూడా ఇక్కడ కట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే కరెంటు బిల్లు మేము పొలం పొలంకి వెళ్ళొచ్చేటోడికి కరెంటు బిల్లు వెళ్ళిపోయాడు బిల్లు కలెక్టరు. మళ్ళీ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళపోయాడు, మళ్ళీ మా కరెంటు బిల్లు పెనంట పడిపోయేది. ఇప్పుడేం చేస్తానంటే అలాగే సచివాలయం గారు కరెంటు బిల్లు కొట్టుకుంటాను. 50 ఉందన్న. మాకు ఇంటికి మా ఒంటికి ఏ కష్టం లేకంట ఎంత అవగాహన మీకు ఎలాగొచ్చిందో మాకు తెలియదన్న. మీరు ఎంతవరకు ఎన్ని పథకాలు అమలు చేస్తారని మేము ఊహించుకోవాలి. మీరు సీఎం అవుతారని మేము కలగన్నాం, కానీ మీరు ఎన్ని పథకాలు పెడతారని మేము కలగలేదన్న. ప్రతి పథకం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్న. మీరు మరి కొన్ని సంవత్సరాలు మరి కొన్ని ఏళ్ళు కూడా మీరున్న మాకు తనివి తీరదన్నా. మీకు ఎంతవరకైనా మీకు చెప్పాలన్నా, మీ రుణం తీర్చుకోవాలన్నా మేము ఎప్పుడు కూడా మీకు రుణపడే ఉంటామన్నా. మా దేశం మన ఆంధ్రప్రదేశం మహిళలందరి తరఫున మీ కృతజ్ఞత చెప్పి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మీతో మేము మాట్లాడేందుకు మా జిల్లా కలెక్టర్, మా స్పీకర్ గారు వీళ్ళందరి తరఫులో మాకు ఈ చైర్ మీద కూర్చున్నందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉందన్న. ఇంకా మీతో కలిసి వచ్చి మాట్లాడాలని నేను ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నానన్న. మీకేం మేము ఉన్నంత వరకు మీరు ఎలాగే ఉంటారు, మీరున్నంత వరకు ధైర్యంగా బతుకుతామని. చాలా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ శ్రీకేష్. ఇప్పుడు చిత్తూరు హరి ప్లీజ్ గో హెడ్. హరి సార్ నమస్కారం సార్. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ చేయూత 2వ విడత కార్యక్రమంలో చిత్తూరు జిల్లాలో సార్ 186,116 లబ్ధిదారులు దాదాపు 348 కోట్లు 97 లక్షల రూపాయలు లబ్ధి పొందుతున్నారు సార్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ జిల్లాలో వచ్చేసి సార్ మన గౌరవనీయులు డిప్యూటీ సీఎం గారు నారాయణ స్వామి గారు, అదేవిధంగా లోకల్ ఎమ్మెల్యే చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్ని శ్రీనివాసులు గారు, మేయర్ గారు చిత్తూరు మేయర్ గారు ఉన్నారు సార్. ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచి కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు సార్. చంద్రగిరి, సత్యవేడ అట్లాంటి కాన్స్టిట్యున్సీస్ నుంచి కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు సార్. మీతో ఈరోజు మాట్లాడడానికి సార్ తమతో మనకు పెనుమూరు మండలం గుంటిపల్లి విలేజ్ నుంచి సార్
గీతాంజలి గారు సార్, ఈవిడ పాడి రైతు సార్, మీతో మాట్లాడడానికి ఉన్నారు సార్. తమ పర్మిషన్ ఇస్తే మాట్లాడుతారు. ఒక్క నిమిషం హరి. నారాయణ స్వామి అన్న బాగుండన్నా? సీనన్న బాగుండన్నా? బాగుండడు తల్లి. యా సారీ హరి, ప్లీజ్ గో అహెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులైన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మన జగనన్న గారికి నా హృదయపూర్వకంగా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నానన్న. అన్న, నా పేరు గీతాంజలి అన్న. మాది చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు మండలం గుంటిపల్లి పంచాయతీ, అందులో కన్నికాపురం గ్రామం అన్న మాది. అన్న, మా సంఘం పేరు మంజులమాని మహిళా సంఘం అన్న. అందులో నేను ఒక సభ్యురాలన్న. అన్న, ఈ రోజు మాకు చాలా సంతోషకరమైన రోజన్న. అన్న, మీరు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు మీరు పాదయాత్ర చేశారన్న. ఆ పాదయాత్రలో ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మను, ప్రతి అవ్వతాతను మీరు గమనించి వాళ్ళ సమస్యలు కనుక్కొని మీరు ప్రతి గడప తొక్కి మీరు ముఖ్యమంత్రి అయినారన్న. అన్న, మీరు ముఖ్యమంత్రి అయినాక నవరత్నాలు పెట్టడం జరిగిందన్న. అందులో భాగంగా ఫస్ట్ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం అన్న. ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం కింద 45 సంవత్సరాల నుండి 60 సంవత్సరాల లోపున్న వయసు మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మరి బీసీ, మరి మైనారిటీ మహిళలకు 75,000 4 దఫాలుగా ఒక్కొక్కసారి 18,750 రూపాయలు నేరుగా ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ ఖాతాలో వేస్తామని ఆ రోజు హామీ ఇచ్చారన్న మీరు. అన్న, మీరిచ్చిన హామీ ప్రకారం ఈ రోజు నాకు వ్యక్తిగతంగా ఫస్ట్ సారి 18,750 రూపాయలు నా అకౌంట్ లో పడిందన్న. అన్న, ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకు వాళ్ళ అన్నదమ్ముళ్ళు ఎలా చూస్తారో మాకు తెలియదు, కానీ నిజంగా మాకు మీరు అన్నదమ్ముడే అన్న. మేము ఇంత డబ్బు మాకు ఎవ్వరూ ఈరన్న. అన్న, రోజుకు కష్టపడితే పోయి 2 వాయిస్ బ్రేక్ అవుతా ఉందమ్మా. ఐ మీన్ సమ్ కనెక్షన్ ఎర్రర్ ఉన్నట్టుంది. మళ్ళీ వీల్ కమ్ బ్యాక్. ఈ లోపల దివేదిన ఓకే. ప్రకాశం, కలెక్టర్ ప్రకాశం. ప్రకాశం అయితే మొత్తం ఫ్రీజ్ అయింది సార్.
Yeah, is it audible, Vinay? It's not audible. Audible, sir. It's audible. It's audible, sir. Voice is clear. Okay, there seems to be some connection error somewhere. Okay, Chittur. Sir, it was Hari, you are in online. between, sir. We lost the connection completely. Now it's reconnected. Amar, Bounder Amar. Bounder KK. Bounder na Jagannath na. Bounder Tali. Sir, Dharmasri garu unnaru. Dharmasri na Bounder na. Sridhar, sir, Deputy Mayor. Sridhar, Bounder Sridhar. Jagannathan. Jagannath Palak. Program launch చేద్దామా ఎట్లా వినయ్ సార్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసేద్దాం Now I request Honorable Chief Minister to disburse the Cheyuta amount by pressing the button and also check distribution to the beneficiaries. Vote of thanks. I request MD MEPMA to propose vote of thanks. So now, sir, it's a great privilege to express my sincere thanks to Honorable CM Sir for his August presence for launching of second tranche of Vice Cheyuta scheme in sequel to first phase launched in the last year, which aims at providing financial assistance of rupees 10,000 for the women of SC, ST, BC corporation, SC, ST, BC minorities, of rupees 75,000 in the age group belonging to SC, ST minorities in 4 installments, sir. I would like to express my sincere thanks to Honorable Ministers and Deputy CM Madam, Honorable Ministers and other public representatives for their presence in the occasion. And my thanks to the special CS Madams, Principal Secretaries, HODs and other officers who are present on this occasion. Sir, I take this opportunity for extending my thanks to the media team for taking this program to reach to the public, sir. Thanks to one and all for making this event a grand success, sir. Thank you for giving this opportunity to me, sir. All the collectors, andarki kuda thank you, andarki kuda. Thank you.